व्यूअर्स ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। लीडर साहब साडी पहली ईमेल आई है रोम इटली तो वीर हैप्पी लुबाना जी दी। ये लिखते हैं सत श्री अकाल डॉक्टर साहब जी। सत श्री अकाल। मेरी उम्र 27 साल दी है। अज तुसी हरप्रीत वाली ईमेल शेयर की साडे नाल ठीक है, पर तुसी उसकी ईमेल आईडी ते उसनू मैसेज सेंड करो कि जिहड़ी गल तेरे दिल विच हैगी है साफ साफ बोल दे सानू। नाल अपने मम्मी डैडी नू पुछ कि सिख की हुंदा है। अपने नाम नाल सिंह लाउण नाल कोई सिख नहीं बन जाता। रही गल खालिस्तान दी, वो साडा हक है ते वो असी टाइम आउण ते अपना हक जरूर लवांगे। बस रब दी किरपा होनी चाहिदी है। जे अपनी जान बचाउणी हैगी फिर फैसला करन नालों सामने वाले नूं मार दो जां फिर ओहदे कोलों आप मर जाओ। संत जरनैल सिंह पिंडरां वाले सिख कौम दे हीरो सी ते साडे हीरो ही रहणगे। खालिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जे हो सके तो मेरे मैसेज का रिप्लाई जरूर करो। डॉक्टर साहब जी असी तुहाडे तो बहुत निक्के हाँ, जे कुछ गलत बोलिया गया होवे तां निक्का जिहा बच्चा समझ के माफ़ कर देना जी। डॉक्टर साहब सब तो पहला तो वीर हैप्पी लुबाना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू इटली तो लिखा जी। काफ़ी दिनों बाद असीं इहनूं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हर वारी लास्ट ते पहुँचदे रह जांदे सी, कसूर तुहाडा भी है। हालां इटली तो आई तुहाडे भरावां दे देश चों, पर तुसीं उहनूं पहल नहीं दित्ती है ना। उन्होंने रिस्पॉन्ड किया अपने एक वीर हरप्रीत सिंह उन्होंने पंजाब तो लिखा सी, और उन्होंने काफ़ी जिन्होंने अमरीकन वियर्ड कहना होंगे ने गल्लां कीतियां सी। कई बार कईयां नूं हैरानी भी हुंदी है भी उत्थे बैठे हैं सिखां दे घर जम्मे मुंडे कुड़ियां इवें क्यों सोचते हैं, पर मैं उन्हां दा कसूर नहीं कहंदा, क्योंकि हुण जो यंगर जनरेशन वाले कुछ इधर भी आते हैं, कुछ तो वो ने जिहड़े उन्हां परिवारां नाल संबंधित ने जिन्हां च कोई शहीद होया है जां जिन्हां दे परिवार स्ट्रगल दे नाल किसी न किसी पासों जुड़े हुए ने, उन्हां नूं तां जानकारी है। पर एक क्लास है जिहड़ी बिल्कुल ही इस सारे तो अनजान है, और उन्हां चों भी अगों एक क्लास वो है जिन्हां ने भारती प्रोपेगेंडा टैलीविजन दे उत्ते अखबारां च दूसरा सुनिया है तो वो उवें ही यकीन करते हैं। पिंडरांवालिਆਂ प्रति भी उन्हां दी ना पक्की पहुँच होएगी, खालिस्तान नूं भी वो दहशतगर्दी दे नाल जोड़ के देखते हैं, और उन्होंने ये जो जून 84 नवंबर 84 च हुकूमत ने किया इस दी बजाय हुकूमत नूं दोषी दस्सण दे बजाय वो अपने भरावां भैणां नूं इसका दोष दिंदे ने। सो मैं समझदा भी उन्हां प्रति सानू सख्त शब्दावली नहीं वरतनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इवें ही लैना चाहिए कि भी जिवें भावें इक्को ही पिंड च रहण वाले असीं सारे हैं, पर एक उस खूंजे च रहिंदे ने जिथों तक खबर पहुंची नहीं। सो अज्ञानता जां इस किस्म का जोड़ा प्रभाव है ना पक्की वो अज्ञानता चो ही निकलता है। सो उन्होंने पिंडरांवालिਆਂ नूं हीरो गरदाने सचमुच ही उस बारे तो जोड़ा पूरे एक लोकतंत्री तरीके नाल दुनिया भर के सिखां ने उन्होंने 20वीं सदी का महान सिख ऐलानिया होया जी। वो शहीद ने, संत सिपाही ने, साडे जिहड़े ने नायक ने, और उन्हों की जिमें इन्होंने हैप्पी जी ने कहा कि भी अणख तो यही है कि भी जां अपनी अणख लई जियो तो जां उस अणख की कायमी लई जां अणख नाल जुड़े सिद्धांत की कायमी लई जूझ के मर जाओ, मारो जां मरो, ये तो ये चो यही है ना। और ये ही मैसेज सी 18वीं सदी च जिहड़ा निशाना सी सिखां दा, या जिहड़ा उन्हां दा ये कहो कि भी नितनेम सी। बाकी नितनेम तो बाणी नाल जुड़िया होंदा है। नितनेम यही सी कि भी राज करे हैं कै लड़ मरे हैं, कि जां असीं राज करांगे तो जां इस राज लई लड़दे हुए मर जाएंगे। वो इवें ही है जिवें जदों अमरीका की डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुई उस तो पहला हैनरी पैट्रिक उन्हें बड़ी भावपूर्ण तकरीर की इत्थे ही फिलाडेल्फिया च, और उन्हें यही कहे सी शब्द कि गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ, कि जां मैनूं आज़ादी चाहिए है जां मौत चाहिए है। सो लड़ो मरो का मतलब ये नहीं भी बाहर जाकर तुसीं जिहनूं मर्जी मार दो, ये कॉज लई समर्पित होने की गल है। और बाकी खालिस्तान दे लई उन्होंने कमिटमेंट दित्ती है, जिंदाबाद जिंदाबाद जी। और बाकी कहते हैं भी निक्के हैं असीं, इन्ने भी निक्के नहीं वैसे 27 साल का गभरू हुंदा है, पर फिर भी तुहाडा बहुत धन्यवाद तुसीं सानूं लिखे जी। साडा अगला मैसेज है लुधियाने तो प्रीत चोरां जी दा। ये लिखते हैं डॉक्टर साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। एक खरबूजे मोदी नूं वेख के दूसरे खरबूजिਆਂ ने भी बहुत जल्दी रंग फड़ना शुरू कर दिता है। हुण इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जज AR दवे ने कहा है कि जे वो इंडिया का डिकटेटर हुंदा तां वो पहली क्लास के बच्चों नूं ही गीता ते महापाठ पढ़ाउणा शुरू कर दिंदा। वो कहंदा
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰੀਤ ਚੋਰਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ AR ਦਵੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਖੁਜਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਔਰ ਰਾਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਕਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਰਾਮਾਇਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨਾ ਸੀ, ਗੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਤਾਂ AR ਦਵੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਹੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਖੜਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੂਲੀਏ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਾਰੇ। ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪੋਟਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਪੋਲੀਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਖੜਪੇ ਨੇ ਐਨ ਫਨ ਚੱਕਿਆ ਆ ਕੇ, ਸਭ ਸਪੋਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਗੋਆ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੋਏ, ਸਭ ਸਪੋਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਲੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੋਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕੰਜੂਸ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਗੁੜ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗੁੜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਗੁੜ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਓ ਕਦੇ ਨਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਪੋਲੀਏ ਵੀਰ, ਹੁਣ ਵੀਰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਵੀ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਡੁੱਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੁੱਡ ਜਾਂ ਖੁੱਡ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪੋਲੀਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਟਾਫਰ ਜਾਂ ਅਲੰਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੁੜ ਰੱਖਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਨਾ ਖਾ ਜਾਣ, ਤੇ ਗੁੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਿਆਣੇ ਡਰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਗੁੜ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੜ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬਟਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। RSS ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ IT ਸੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਿੰਧੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਸੱਚਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਹਿਯਾਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਹਿਯਾਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ID ਬਣਾ ਕੇ, ਨਾ ਪੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਂ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੇਦਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀ।
ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਰਜੀਤ ਕਾਹਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਟਰੂਥ, ਸੱਚ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਲੀਏ ਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਦਾਇਨੇ 'ਚ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲ ਹਿੰਦੂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਹਗਾ ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ, ਸਿੱਖ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰੇਡਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਹੋਏ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ 'ਚ ਹੋਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਹੋਏ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੜੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਾਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਕੱਢਦੇ, ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਮਦਰਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਾਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨ। ਉਹ ਬਈਏ ਹੋਣ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੋਣ, ਤਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਹਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਾਨਸੈਪਟ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਰੇਸ, ਵਨ ਪੀਪਲ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਸ ਤਕਰੀਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਵਿਚਲਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਜਰਾਤੀ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਮਰਾਠੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ, ਉਧਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਗਾ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰਸਾ ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।